Здраво, другари, здраво, криптореволуција. Другари, не е се едно исто. Значи, многу нови луѓе се уклучуват и гледат и мора да повтарам работите, пошто ако не се повторува, нема да се запомне. Еве, другари, биткоин 71.000. Американците се прават недостижни. Ама гледаме дека не е баш така, дека се недостижни. Иран. Ирак. Брат. Се поинтересно и поинтересно станува. Иран се претвори во Персија, Ирак се уклучи во борбата. Значи, ово е напад на америчка база, човече, замисли. Тази волос е, ако не се лажам, UH-60M, значи Black Hawk ли беше ово, не верувам да е Apache. Значи гледате, ќе станува се поинтересно. Ако мислите дека завршува, There's some very good open source intelligence sites that we've seen a flow of the special operations commands. Поранешен цијаш, не постои нешто како поранешен цијаш. Не знам ова дали го пуштав во претходното видео. 75th Ranger Regiment, they also have been going to the Middle East on C-17s, multiple flights over the last 48 hours. So we're seeing Значи спремат се Delta Force, SEAL Team 6 and so I think и that's 75-та ренџерска one should единица. take note of, in particular because in the past when Trump has done this, whether it's the Venezuela operation with Maduro or the initial kickoff in Iran, when he moves military assets, he actually uses them. And in particular, we also have to remember that the Marine Expeditionary Unit, the one coming from the Pacific, that will be on station by Friday in the area too. So that's another contingent of Marines. So there are forces, there are ground forces flowing to the region. I think that's really significant. Similarly, Значи Трамп веќе предвидлив петок берза дека ќе затворе, може да направи една копнена инвазија на тај остров. The president ultimately decides about a ground operation in Iran. All the pieces are now in the region Кажа ви вчера. to carry one out. And it's not just the 1,000 paratroopers. You have Marines Иран deployed to the region. уопште and then all нема the намера forces, за the примери. Они air ги чекат, transport, etc., имат one доста would многу require to put војска, troops on the ако ја ground, искористат whether that како што be требе, for the discussion of Khark тоа Island, врат, which че is ние сме central почетоко to, на Iran's energy сериозна industry, or војна. perhaps along the shores of the Strait of Hormuz to secure the Strait of Hormuz. We don't know, and ultimately it's up to the president, but at least the pieces are in place. So we're left in a situation not unlike where we were 4 weeks ago before the start of the war, where you have two tracks at the same time. You have diplomatic discussions with Iran, or at least now laying the groundwork for those discussions, with an enormous military buildup. We saw what happened 4 weeks ago. The president chose the military option, saying that the talks weren't going anywhere. So we're left in that situation again. Will the president decide that the talks aren't going anywhere in his view and then deploy further military action up to and including ground forces? We don't. Значи Трамп се спрема за голема инвазија. Ова не знам дали AI не сум проверил, ама како и да е, роботизацијата нема да се избегне. Значи ово е US Homeland Security News, значи United States planning to occupy parts of Iran permanently. In order to control the Strait of Hormuz forever. US is deploying tens of thousands of troops and Marines in preparation for grand operation. This war is far from over. Бро. Ќе биде интересно, другари. И утре да сопре војната, ние, братче, нема да избегнеме тоа 2027-2030 страшна кризичка. Тие да му ја мислат што су Wall Street, злато и сребро, ништо ново, братче. Никој нема. Само народот си прави филм, али ние што сме крипто, братче, ќе си чекаме bull market.
колку и да има драма, гледате, братче, не пропада ништо. Опа. Middle East from the U.S. Army's elite Үй. 82nd Airborne Division stationed at Fort Bragg, North Кој Carolina. имат Иран That's имат according to two 650.000 people војска, familiar with the matter. 250.000 It would add to a paramilitary massive troops. US military Значи, buildup тотално as the 2 милиона. US-Israeli conflict плюс with резервата. Iran continues. The move would expand options to include deployment of forces inside Iranian territory and could dramatically raise the stakes in the operation, which is already in its fourth week and has roiled global markets. Американците се забрија како Meanwhile, беше President Афганистан Donald и Trump on Ирак. Tuesday continued to talk about a possible deal with Iran to Не end може the никој war. против герилска Tehran војна. denies the conversations have taken place. We're in negotiations right now. They're doing it along with Marco, JD. We have a number of people doing it. And the other side, I can tell you, they'd like to make a deal. He also said that Iran has made a major energy-related concession to the United States, describing it as a positive development, although he did not give details. Trump suggested the gift was related to the Strait of Hormuz, the oil transit waterway that the United States has struggled to keep open. They did something yesterday that was amazing, actually. They Као gave демек, us a present. And the president демек бродови, танкери имат дадено со нафта. arrived today. It was a very big present worth a tremendous amount of money. The war with Iran has taken a toll on Trump's popularity. Значи, некоја фракција од овие иранците е да дела бродови валјда со која знам си колку милиони нафта. Значи, таму веќе Иран е у повеќе фракции. Иран е у повеќе фракции и американците мислеа дека ќе преземат со таа фракција, ама русите и кинезите си имат нивни фракции. И како што ќе ви покажам какви бункери има. Latest Reuters Ipsos У Иран има, после ќе ви Ipsos покажам. poll shows Trump's approval rating has fallen to 36%, the lowest since he returned to the White House. Americans expressed widespread disapproval of the war as they deal with a surge in fuel prices. Only 29% of the country approves of Trump's economic stewardship, the lowest rating in either of Trump's presidential administrations, and lower than any economic approval rating of his predecessor, Democrat Joe Biden. Те затоа не ми се живее Америка. Сега, например, многу луѓе викат, сите бевте за Трамп, дека сте сега. Значи, прво, гледа, Трамп е секојаш подобра опција отколку Хилари и Бајден и било кој друг за у Америка. За свето никош не е била Америка било кој добра. Значи, Америка си е Make America Great, Make America Great Again, значи Америка си е за американците. Америка уопште не е гале за свето. Тоа е никош не е било. Ако ја била гајле, јас ке сум земал амерички пасош и ке сум живеал у Америка. Така да, ја бев таму туриста, истражувач, авантурист и бев да ја проучам Америка. Трамп е подобра опција за Америка, затоа што подобрува го, иако сега малку таму кукат литнале цените на нафти, на бензини, на чуда, глупости у боја, американците сега како што се депортирани толку емигранти, има толку многу работа што може да прават чудо од пари, брат. Сам може да почне бизнис, што е да почне, ќе направи милиони, брат. Само кукат, не му дават подршка, а овај фактички се боре за нив. Ово се што го прави за нив не е за свето. Да, неговата фамилија лапа доста, ама ово го прави за нив, разбираш. Значи, подобар председател па не си ни имале. Али, па за нас, за Македонија, за гледате, за цел свет, де факто полош не е имало, затоа што другари ние сме веќе унатре нов тип на Трета светска војна и ви кажав, брато изгледа сигурно го имат у фајловите, ако веќе копнена војска упадне, значи брато го имат у фајловите на Епштейн и него и да речеме и жена му и можно е до тај степен да има изложеност дека еве да речеме он де факто се боре комплетно за, да не кажам кој знаете и самите, нели да не го избришат видеото. Пошто ја, Славчо ќе каже, вчера, например, на YouTube требаше да унесам некои работи, па ми го рестартира. Доста интересно. Дори од Македонија, кога ќе направам некој видео нешто да јадам трици, одеднашка ми се рестартират многу работи. И
Не дека нешто се плашам да кажем кој е, знаете самите кој е, тоа не е Америка за кој се овие војува, туку алгоритмот ме детектира и ми ги брише, ми ги рестартира работите. Така да, ако Америка се бореше само стрикно за неа, ќе беше кул, ама Америка отсекваше била креација на, знаете на кој, ционистите. Така да, мислам, беше преземена е пред. Откако ги презимат масоните, ги уништуват, комплетно ја прават денешната педофилска креација. Така да една мала група се трудат да избијат, али се комплетно под окупација на овие ционисти кои што, гледате, брат, ова е чист сатанизам. Геополитички сатанизам, брат. И јас сум тука да ве научам да земеме бенефит. 14 трилиони BlackRock Роберт Мичник, кој да се чита се AI agents are more likely to transact in Bitcoin и крипто. Тоа вчера го мислам спомнав. Логично е, не знам кој ми кажа, кој ми преша да го објаснам. Чекај бе, не е Ledger Nano S требаше да давам за поклон, бе. Боже. Сега ме текналот 11 како чистив го стоив тука на масата. И треба да измислам како да го дадам. Следеме на крај на месецот да го подарам, да видиме како да изберам на кој да го подарам. Пишете коментари како да го подарам. Нормално е луѓе, вешка интелигенција, трансакциите да ја одговарат повеќе да бидат у биткоин и крипто, отколку да се играат со банки и чуда трансфери. Така да, замислете си колку ќе се зголеме тај сообраќај. Етериум, американците трупат многу етериум, треба да се трупат доста, не можам да го најдам. У групата мислам да го споделив, не знам да го споделив видеото дека Ripple, Solana и кој беше друг? Ripple, Solana и уште еден коин беше. Кој што се купува у луди количини. Не верувам американците дека купуваат Solana, Ripple и Ethereum само да го продават, туку планираат да живеат од staking rewards и трупат многу, брат. The Iran war could accelerate the end of the dollar dominance. Countries may shift to China yuan for oil trade. Deutsche Bank. Па другари, америчкиот долар е у фаза на изумирање и ви кажав биткоин и само биткоин. Да, ќе постои дигитален долар, најнормално у шо ќе осменете биткоин, али углавно тоа чудо губе моки. Што удара принт скрин. Ево јако. Другари, јас и веќе одам пешки, да земете да почнете да се учите и вие да одите пешки, пошто наскоро и у Македонија ќе види вака. Пошто транзицијата за сите вие крш коли што ги накупите да не тровете, джаве ги купивте, дека за 5 години ќе треба да ги фрлите у ѓубрето и да се смените на фул електрични возила. Затоа оваа драма нема да престане. Ево, брато што владее со светот. Тоест, даден му е света да го владее. And yet Iran remains a threat to trade, a threat to the Straits of Hormuz. Then I would argue that we could have years of, above $100, closer to $100. Дешо веќе, другари. What happens to the global economy if that happens? How do we see it? We'll have global recession. Најавува ви шо? Најавот ви шо е планот, брат. Значи, глобална ресе. Замислете си, брат, имате бизнис, ќе страдате. Значи, научивте се со коли дојдете на секаде. Ај за Скопје оправдано, брат. Скопје и другите поголемни градови си треба. Посебно Скопје си треба кола, не можеш да одиш нигде без кола сега, тоа е фактор. Тоа е факт, ама Кочани, брат, да, брат, жити се, брат. 2 метра град, брат. 30 до 30 минути од крај до крај на град, луѓе. Од центарот да земеш 30 минути на секаде до секој крај.
Какви сте глупости, брат, со тие коли, брат? Абе, пешки не може да немам, човек. Луѓе, фрлате пари за џабе. Учете се, разбирам дека сакате да отидете на работа, да продајаница, окей. Ама да, бе, брат, то тргоски не вртете круги ко будале, бе, брат. Абе, пешки од дома земете, прошетајте се. И баш ми е мило. Баш ми е мило дека нафтата и бензини и чуда и се ќе стане луксус. Ке си одете пешки, брат. Ке си одете пешки. Ово е јакото. Гледајте го, ама брат, не ли го следам ова? Значи, the US military most powerful bunker buster, the GBU-57 MOP, penetrates 60 plus meters in concrete. Значи 60 плюс пробива у армиран бетон, да речеме, и у други тава чудо што имат, али на Иран бункерите се 440 метри, брат, длабочина. Братче, 440 метри нема шанси да пробие. Шанси нема да пробие 440 метри. Checking multiple tunnels exist on different sides of the mountain. An internal railway system 300 million year old rock. Rated on the top 121, 25 times harder than reinforced concrete. Овие дека са го рокнале пештерата, брат. 300 милиони и години стара карпа, рангирана вајда на 125.000 EDMs, 25 пати подсврста од појачен бетон. Бро. Значи нема шанси да се пробие тоа. Шанси нема да се пробие, брат, овај систем. Да, од внатрешно велепредавство, да, може. Али овие тука имат залихи, нели сите овие што думат сега. Збришај ја целата одбрана ушти се живоп. Па ако се уништиле се живо, зашо Иран не клекне на колена, брат? Зашо мене ме нервират новинари и македонски врачи како папагали. Се било уништено, и како е уништено, брат, гледа, толку ли е тешко да најдат, гледа ово логика, 400 метра, како е уништено, брат? Ајде, шо не пуштат американците или Израел специјални тимови на операција, брат? Гледа го колку што го дава 400, само овај дел е 440 метри. Па гледај. Фактички да, GBU 57-та е ово, тука пишено на арапски валја, гледате колку фактички 60 плюс метра. Гледај го овај дел. Не фактички од тука да, 4, и тука како ќе пробие, брат? Бро. Гледај само колку може да пробие. И крај. Гледај ово на која длабочина. И тоа 440 може да е и на многу повеќе. Замислете си кој систем на тунели. Брат, една држава да биде успешна и фалат овакви работи. Не е тоа што се става над земја, брат. Под земја, другари, тоа е неосвојливо. Ако ви кажав се разбуде Персија, длъг и широка ќе биде, значи од 2027 до 2030 до тај степен ќе си страдаме што фул требе да ве префрлат на електрични чуда. Овај свет веќе нафтата изумира, брат. Рестартират ја. Што зборе, брато? Added to the position recently. Well, listen, it's my largest position by far. I've added to the position recently in the correction. I do believe that Bitcoin is going to be a big operating layer, like your former guest, Michael Saylor, who wrote the foreword to my book about Bitcoin. And I'll just say two quick things. When we move into agentic AI, and a computer's not, for regulatory reasons, able to open up a bank account somewhere, guess what the computer's going to do? It's going to figure out a way to trade on the blockchain and use things like Bitcoin. And so don't underestimate the power
of this. Moreover, in a decentralized society where we're losing our trust in fiat currencies, I think Bitcoin as a store of value or a potential layer of value that we transact with is going higher. And it's a very limited supply. And forget about you and me. I'm talking about kids that are my kids' ages. As they go 10 years from now, 20 years from now, they start running the big money. This is going to be a very big asset. So is it a $35 trillion asset like gold, trading at 1.5 trillion right now? I believe it is. Could it take 15 years to get there? Probably. 35. So you think it can 20x where it's at right now? I do. I think it's going to be the market capitalization of gold, but I think it's going to take 15 years To get- to get there. It's not going to happen overnight. Right. Right. Значи просто логика, другари. Значи гледај, ти повика дека биткоин ќе стигне за 10 до 15 години 1,5 милиони. Ја мислам дека многу повеќе, брат, ќе стигне за 10 до 15 години. Брат, ние збореме, ово може да стигне од 20 до 300 милиони, брат. Значи, замислете си, ние сме, колку пати ви кажав, од 4 до 7%. Значи, у наредните 10 до 15 години треба барем 70-80% од луѓето да се префрлат у биткоин. Значи, збореме дека не може да биде 1,5 милиони. Мора да достигне нешто од 20 до 300 милиони. Математичка логика ја шо гледам, не е дека ја нешто фантазија правам. Значи, мобето е, ако вие сега уложите у биткоин, замислете си на $1000, на 2000, да речеме, купите партиклс од него, вашите деца, братче, ќе ве благословуват. Не мора да бидете себични, брат, кој ќе знаеш кој ќе ме рече него, кој ќе чека 10-15 години. Вашите деца, брат. Тие 10-15 години брзо ќе поменат. И замислете си да имате некоја луда паричка. Као закопале сте го златото, дигитално у некој тамо новчаник и после 10-15 години отварате го тоа дома, фиока, сеф со, шо те знам каков тип на код и гледате некој лист хартија со сит фраза. И си викате, леле, ово беше тоа, Гуги шо ни кажуваше, тапкате го и вие станали милионер. Или па, вие завршиле сте со вашиот живот, цигаре, кафе, многу побрзо од мене, колку ти звучи ова брутално, и вашите деца отварат ја таа дигитална фиока, вие сте се напишале тука тестамент да го отворат после 10-15 години, они отварат, стануват милионери у биткоин. И ќе викате, и брачи, татко ми или дедо ми пред 15 години е бил многу пред ова. И така ќе ви го продолжат името и ќе станете безсмртен. Значи не бидете севични, трупајте биткоин, трупајте крипто, посебно биткоин, значи вие станувате фактички безсмртни за вашата фамилија. Уши се и брамлајте над главата за биткоин и секој ќе викат после 4 години, 8, 10, 15 ќе викат и брат. Овај колку беше упредно. Сега ја, например, денеска сретнав 50 луѓе минимум. Сите, леле, брат, како пред толку време пред видео, викам, па читам, разбираш, сегаш ме интересирало. А ќе купите ли? Вика, не некем тоа. Значи, пази, иде тука, леле, брат, ти ли си, како ти текна, и ти одма и викаш, ајде, се оставим на портфолио без пари, разбираш. Не, брат, ние не веруваме тоа. Значи, замислете си, братче, логиката која што нема логика. Сиротите, тие што ме сретнаа 50 луѓе, работните позиции, да не го блокират видеото, работните позиции се тие, што они не веруваат дека ово чудо ќе ги земе тие работни позиции. Истите видеа биле, па имате доказ дека со 4 години истото се зборе и 4 години имате инати кои што не трупат у крипто и кои што не се спремат за оваа роботизација. Значи, гледајте, значи, у Академијата викам ви логичен пристап да собирате информации. Тоа е најбитно. Ние имаме голем проблем. Не е проблем овие имат пари да купат и да инвестират. Проблемот е луѓе, овие за урок од 24 сата променуват 2000 пати мислење. Немат изградено оно своје ја. У Академијата треба да изградат своје ја. Разбираш, значи овај просечен човек кој ќе седне и со 10 луѓе ќе седне и тие 10 луѓе ќе му кажат нешто и он 10 различни луѓе. Он ги копира нив. Он не е
сами он, например, што треба да се изграде своje ја и да биде он. И 50 да ги сретне, после тие 50 он па да биде тај. Разбирате ли? Значи, проблемот е македончето седне со некој да прави мовет и он сака да биде другиот. Он автоматски забрава да биде сами он. Луѓе, значи, banking giant Morgan Stanley just announced to launch a Bitcoin ETF. Брат, на New York Stock Exchange. Брат, овие се пукат, трупат, овие ми викат се исти видите били. Брат, на вас треба да земам и излавам од под кревети да ви зборам. Ајде бе брат, шо е купили? Чекај тука некој кабли испод. Не го знав. Истите видеа биле истите, да, ама нема кој да ги чита. Не, брато, гледај шо вика. 200 пати го до вчера и он не веруваше. Биткоин вика може да стигне 280.000. И сега тука имаш луѓе што вика тоа се истите видео, абе другари, па ние тоа е. Ние пробаме да ги считаме истите тие луѓе кои што елитата ги праќа, за да проценеме, братче, далеку тие 280.000. Тоест ти треба да од како си купил на 26 еве тие што се повеќето групата, треба да процените која цена ви одговара да ја продадете до пред 280.000. Ви треба да процените секој човек си одговара колку си одлучува уствари колку му одговара да ги шира. И овие било истото. Па другари, тоа е истото. Ние уствари пробаме да предвидиме дали тоа истото ги се случи. Тоест, ќе го има истиот бул маркет со голем на проценти. Ово е F18. Значи, Иран рока, брат. Не е фул уништено, е. Видео доказ. Не верувам да е Russia Today го објави. Не се купите код денеска, леле. Знаеш, отидов денеска со вај сретнеш со нај и забрев да купам па средство за воздухот да ми го наде. China Military Intelligence has warned the IRGC about the US preparing an amphibious operation in Iran. Чи можно е да амфибиски напад на тај остров да ударат. Забрев му го името, тешко беше името. И да го преземат. Ке биде доста интересно. Нема паника. Ја ги читам информациите, али јас зборам од пред месеци за Иран, додека седим и се смее, абе шо ќе биде Иран ништо, па супер. Шо ќе биде? Ќе одите пешки, ќе плаќате луди цени за храна и сметки, шо ќе биде? Далеко било Иран и Америка. Господа чуи да бране, али тоа е. Истото се зборило, а они мрзи ги да гледат и мрзи ги да уклучат мозок да сварат таа иста информација. Значи ќе биде доста интересно и покажав ви вчера дека имаме многу сериозни точки кои што може да бидат активирани. Мобето е, ние следиме и чекаме бул маркет. Значи, тие да си ја мислат, што имат кеш, што имат работни позиции кои што може да имат, да речеме, кризни месеци и да отидат доста пари на загуба, ама ние што сме крипто си кулираме и си чекаме бул маркет. Тоа е. Истото, брат. Ова е вчера. Брнавме и чекаме, нема ништо друго. Зашо дека ми се гледаш печислинка, уште надале ми ги нема, брат. 5 линка сам избришал. Спримав ги, одделив ги, 5 линкови ги нема, брат. Шо да кажам? И туку Македонија ли ме цензурират? Now, currency native to the internet, which is going to take out a lot of friction. Bitcoin, we believe, is going to be the most important crypto asset. We have now currency native to the internet, which is going to take out a lot of friction from the buying process, especially global as we monetary move system, to leverage, AI, where machines will be buying from other machines, right? So that's the first thing. The second is it is a global monetary system. And we're beginning to Брат, тоа е новиот глобален монетарен систем. Луѓе, тоа е. And it has stabilized after
something called a flash crash from last Споделете го October, видеото на Facebook за луѓето which caused околу вас, auto после deleveraging, which caused a споделете го lot of видеото, people off споделете го видеото на YouTube, после брат ќе да видат што сте гледале. После 4-5 години ќе викат ти брат што споделил овај нашиот другар. Споделете го видеото на YouTube, брат. Тоа не е молам ја за лајко или нешто. Споделете го да видат на кој лево сте стигнале. sides. We think that's Само all Македонија Russian. луѓе 99,99 плюс 9% уште не веруваат. Ниту некој е продал некои големи суми нешто за да инвестира големи количини у биткоин. Така да се били исти видеата, али ти ништо не си продадел брат што не ти требаше екстра за да натрупаш биткоин. It's true. We И think за тоа се Iran повтораме now секој ден исто. is taking center stage and that Bitcoin will serve its role as a store of value. Yeah. We just hit 20 million Bitcoin minted ever, and we're going only Тоа е, to 21 отпорно е на се. million. Gold, Многу побрзо with се оправа. the increase in price, I guarantee you, miners have accelerated their search for more gold and will be producing more. Bitcoin is mathematically metered, and its growth rate has already slipped below that of gold. And we also think with the huge И овие видеа кои ги гледат intergenerational после wealth 4, transfer 8, taking 20 place, години, брат. that Bitcoin will be the Ќе store викат of некои value братчи of откочени секој не секој ден, секој видео истото, брат, треба и биткоин, треба и биткоин. Треба и биткоин, треба и биткоин и овие никако братче да се концентрират да натрупат огромни количини на биткоин, брат. Ама истите видеа беле. Боже се чуе, брат. Дека Индија, братче, па тоа е, брат. Сега да, ќе имаме проблем со нема да знаеме кој е AI видео, ама во не ми личи на AI, у Индија се тепат веќе за бензинчи. Индијците се требат браките, че ја споделиме, има слични видеа и брато што зборе. Чекај, Иран ready to size. Значи имаме копнена инвазија, гледај ова сатаната тука од позади. Ukraine used NATO airspace to attack Russia with drones, which was proven today by experts. Не бе, играчки си играат овие НАТО, брат. Овие НАТО си играат играчки, брат. Гледај од дека е рутата. И се удариле у Син Петербург. Провоцират ја Русија, ама Русија сега моментално кешира. Гледаш, Иран не отстапува, значи некој позадина контролира све. Не се докажав преска Иран, кажав и у преходните видеа, луѓе и скроз командата да исклучат, и имаш фракции кои што ќе продолжат да се борат. Ово не знам дали е AI, али се споделува 835.000 е гледаноста, значи неќе да е лажно видео AI. Значи веќе почнуваме, другари, замислете си, не е уште завршена работа со Иран. Замислете си едно скопнена инвазија, чуда, Македончето само, Кјојате пешки со мене. Чекај. Јас си дојдев, кажав нема да купам кола пешки овам, народа ми се смее. Кјојате пешки, брат, што се I noticed that велосипедчи. Morgan Stanley filed for a Bitcoin ETF under the ticker MSBT, and if approved, Morgan Stanley would then become the first major U.S. bank to directly issue and Gled- sponsor your own spot Bitcoin ETF. Why do this now? There's a whole suite of spot Bitcoin ETFs. What does having your own spot Bitcoin ETF allow you? Кажави, банките упаѓат у I have to Шутното keep е. something for the following weeks. I don't want to talk too much about it until that finally becomes effective. But I think you'll see some of the reasons that we're doing that as that goes live. And I think there's still a lot to do in terms of the ETP side. We're still seeing most of that activity coming through the self-directed business on the Wealth channel and many other intermediary platforms, even beyond the Wealth platform that we manage, does continue. Другари, за 3 до 5 години, дури у Македонија, у банката ќе си чувате биткоин и ќе ви дадат дивиденда за него.
actually the IRGC announced that they Massive are using a Al new Jazeera confirms system, Iran is a new deploying a system highly that was advanced developed after the 12-day undisclosed war, air that defense was the system. one that took What the place fuck? Check it. last year in June 2025. So Iran they is said deploying a that after highly the advanced 12-day war, they undisclosed developed or acquired air defense a system is successful system targeting that American F. is Да, тие што ги бутнаа capable of, F-18 када гледав. hitting Не можев да го најдам видеото And од so the F-35 actually there was reports from both sides. The Iranians said that they targeted it, and the American side said that it was targeted, and the pilot survived. However, he had to go through treatment. Then Брат, пилотите на Америка тешко да ги убијат затоа што имат стварно многу добра заштита, да речеме, и плюс имат специјален тим кој што успева, брат, да улезе на секој тип на територија и да го собере, затоа што авион може да се изграде друг, американците без тоа претен пари, али пилот е многу тешко. Значи пилот е збореме години, милиони, значи просечно за еден амерички пилот да се обучи збореме од 2 до над 10 20 милиона долари, брат, може и повеќе, сега лупам, али искуство и овај пилот, например, кој што е соборен му авионот е уште поискусен. Преживеал е и уште е поискусен, знае да опише на кој начин е соборен и американците на тај начин од него да соберат информации да изградат уште подобар систем за одбрана. Значи тоа е збореме за сериозна, не е тоа обично човечко суштество кој што е спасено, туку сериозна кутија, грубо да се изразам, на соберени информации кои што треба да биде отворена као Пандорина кутија да долове, да разработи систем на уште поека одбрана. Значи, еве овие одеднашка вадат, нели американците Трамп кажа дека се живо суништиле, еве гледаме Иран ваде, можно е руско да е, можно е заедничко руско-иранско или кинеско-ирански систем да се развиле и да го тестират. Значи американците автоматски сега треба да паднат акциите на сите компании кои што произведуваат ова. Значи F-35-ката, S верзијата, F-15-ката S и F-18-ката. Не знам дали лупам сега F-35S, туку F-35-ката да речеме, F-15-ката и F-18-ката. Треба да бидат, кажи го, други држави да уопште да не ги порачуваат. Дека ако веќе нешто ги бута, зашо би инвестирал милиони у тие авиони? Значи, ово не е само обично бутање, например, и нешто као стран. Ние збореме тука за милиарди долари извоз на вакво? На леталици у други држави. Значи, не е ово обично бутање на авиони само и дали ќе преживее пилот или не. Или дали е срам за Америка. Ние збореме за милиарди долари кои што нема се порачат. Значи американците ќе треба да развиват друг типови на авиони. Или да речем одбрана што ќе докажат за другите држави да инвестират. Иначе зашо би купил ја да речем F-35, F-15, F-18 кои иранците се успеале да ги соборат. Значи збореме за милиарди долари, тоест трилиони инвестиции за да се развие систем кој што е веќе уништен. Може да биде уништен. ساحلی رو شما مطرح کردید خدمت مردم باید گفت نیروهای مسلح ایران آمادگی 100% دارن در صورت که خطایی رو آمریکایی ها انجام بدن در منطقه خط ساحلی و رفتار ساحلی برای گرفتن ساحل بحرین و امارات رو حفظ Check it and check it landing in the shows the training exercise for they already training and the coordinates exists. Holy shit. I will change the ќе биде зајавено петок. И чек што е CoinMarket. The White House has completed its review of proposal that would expand access to digital assets in 401 K retirement plans. И бро, ба во со години истото ќе ударе, брат. И чека во дека. Америка ли во? Panic and fear of the United States and this talk. Oh shit. Туку вие се ги се спотепат. Машалла. Гледај.
Once in there's such a crisis has never. One citizen report that such a crisis has never occurred in US history expect during President Trump's era. И сега знаеш што лошо, колку и да направи Трамп добри работи за нив у стилу, нели, намари криминал, повеќе работни позиции отвори за американците, армијата ја подобри, сврли сите тие LGBT таму, како што дефинитивно не може се борат против Руси или против кинези. Дефинитивно многу инвестиции од странски држави, да не забравяме, ама еве американчето ставимо некоја таму поскапа цена на гориво и они ќе забрават се што е направил за нив и де факто ќе се побунат и уопште нема никој што го гласат. Пошто у Америка те овие слики се најбитното. Американецот забрава за 2 секунди, ја ви кажав, затоа немци живеат таму. За 2 секунди забрава што е било, како е било, што е направено. Пак ќе ви кажам, не сум ја од Трамп, никош не сум бил. Јас сум од двете зла, сум проценил кој е подобро за моментално за у тоа време за свето, у денешно време за Америка. Инаку, ако бевме под Хилари Клинтон, ако бевме под Камилата, ако бевме под Бајден, другари, верувајте дека ние ќе бевме уште многу полоша војна, многу полоша состојба, ќе не јадеа, брат. Епштейн фајловите не се отворени, да не зборам овај подкаст да ми го блокират. Ништо не сте виделе, јас се покајав, ви кажав што сум ги гледал тие видеа и ако излезат тие видео јавно, смислам, тоа граѓанска војна, ако се докаже дека се вистински, нели да речеме да не се AI, значи збореме за граѓанска војна, може да почне во Америка, па не цел свет. Пошто збореме за комплетно сатанисти, братче, и сатанисти што јадат живи луѓе, буквално не владеат. Значи ние сме, кажи го, какво? Траловци, брат, што чекат да бидат изедени. Брато е тешка легенда. Чекай да има друго нешто, дали има. Тоа пред 18 сати. Шо е во, get ready. Ей, чекай. Clash of Titans, March. Ей, тоа на 29.000 Total Pride. Не, многу. На Star Atlas е многу мали. Овие сами си го организираат до душа, ама Star Atlas треба да почне да организира сериозни надпревари. Чекай да шо е Best for Players. Треба сериозни суми да има награди и добро, разбирам, и биткоин паѓа, влече ги сите коини, сите алткоини ги влече надоле и компанија како Star Atlas што ги нема на големите берзи, тешко иде, брат, тешко. Ќе преживеат најдобрите. Ово гледав видео, ово е пред 6 сата, чекай тоа го гледав. И ово шо е, брат? Ово е А10-ката ли? Да. А10-ка е шо нема том? Брат, ова е заебана А10-ката. Мене ми беше умилен у сите игри, брат. Ово чудо, подагол и напред му е тоа гендлинган и прави пепел. Чекай, шо пише US ADC are firing their cannons at Iraq. What? Iraqi military positions. What? А10 да пука на иранците, бе. Ја па на иранците, на Ирак. Military position belonging to the popular. Интересно, војниците се останали у бараките иако вие пукат на нив. Шо спорото е, брат? Ова од игра. Да, ова од игра. Да, ова од игра. Ово... И ова ќе направи пепел тука. Не, овие се лудаци, брат. Ле. И дега, бе, брат, ке се скрие шо кревето тоа, брат.
А, во ствари другото видео се е поголемиот дел. Ќе помине тука. لا إله إلا الله يا علي يا علي Не, ово ќе се разголува, ово е кино го објавува. Друго шо имаме, брат, ова е досадно веќе. Гледај, брат. Зашо е ние, брат, не... Зашо? Знам зашо. Гледај, брат. Плаќаме струја, брат. Не знам. Дека имаше, дека ми се другите овоќе, шо... Well, they're already planning for whatever war comes after Iran, and that war would be against Turkey. Huh? A NATO ally. Yeah. So they're going to What? force America to attack a NATO ally. Why do you Чекай, think тоа Trump has been 2035 battering случај. NATO and the United Nations? Holy fucking Because shit. Israel despises NATO and despises the United Nations. So they want to О, undermine... не бе, НАТО вика жав, нема да How do you get постоја. Greater Israel НАТО and 2035 нема да part of it постоја. as a Чекай. Turkey without attacking NATO. Порано ли So нема you да have to say, постоја? oh, you know what, NATO's not important. You know what, get out of NATO. Get out of all of your alliances. Yeah. Be isolated, be alone, and serve only Israel. And that'll help American interests. Nonsense. Леле, ќе биде интересно, врач. Ја мислам 2035-та нешто работите ми одат многу порано. Значи, после Иран одат напад на Турција. Турција е многу мокно иде многу напред, ќе биде тај интересен дел. Доста интересно што налетав на ово. Дека ово. Shit. Добре, ја денеска бев цел ден тамна. दोस्तों ये सूरत शहर का पेट्रोल पंप है यहाँ पे जबरदस्त लाइन लगी हुई है Ајде, почнува интересното. सभी दोस्तों से गुजारिश है Машалла. कि जरूरी काम हो तभी गाड़ी घर से लेकर निकले Продавајте веспите и купувајте биткоин, браке. Ама нема да ги пишем. Чек. Шо викаш? Шо викате? 涨货万象，只有中国石化有油啊，柴油、汽油都有，而且也不限加，随便加，所有加油站已经关掉了。 Ова е рикшите ке Индија. To win so much, to win so much, you may even get tired of Утепаа го winning, со. and you'll say, please, it's too much winning. We can't take it anymore. Mr. President, it's too much to win so much. You Браке, may ќе биде интересно. Уштера фудбал пешки, ќе ти ви. Почнуваат кризите низ цел свет. Korea have now run out of fuel. Demand Супер, has супер. soared 400%. But the Таман ќе state дише government веќе из воздух. insists supply isn't the issue. Panic buying is. Брат, па тоа е, брат, па паниката, брат. Diesel tanks are Не dry. било. That's not good for the business. In Glen Waverley, another Bowser out of order. Those just two of 97 stations across Victoria without Vale, diesel diesel. as of 11 o'clock this morning, unleaded at 83 stations had run out. It completely depends on the supplier. We need to understand that these numbers can jump around. With the government insisting the issue isn't supply, panic buying to blame, like here in Doncaster today. Demand has increased anywhere between 300% and 400%. At the same time, we know that we have more than enough supply. Triggering long lines for cheap fuel at Ampol St Kilda, $2.37 for unleaded, now considered a bargain. My husband said this is the place to come down, and I can't actually afford to fill up my whole car. I expect it's probably going to get a little bit worse as well. As the price of petrol continues to soar, households are starting to limit car trips to save on fuel. Some now even changing their shopping habits. As produce prices are pushed higher. Probably about 25% to 30% increases so far. Ако, да рип. Не, далеко Америка било, далеко било Иран, Ирак, чекай. Ќе биде интересно. Шо ствари? Energy lockdowns are here. Пакистан, Бангладеш, Шри Ланка
Нью Зеланд, Виетнам, Филипин, Словенија, Египет, Кенија, Саут Африка. Опс. Добра сликичка, брач. Машалла. Гогелил пешки. Оп. Energy lockdown has started. Russia. Well, oil exports halted. Domestic energy focus. Германија и industry curtailed. Factories halt operations. Ја ви кажав за Германија. United Kingdom, National Grid Alert. Оп. Америка што пишува. East Coast Power Failure, Massive Outage Reported. Brazil, Hydro, Low Electricity Ratios. Гледај како ударат, брат, на секаде. Ова е невозможно. Франција што пишува, Nuclear Output of Power. Баш не гледај, Gas Supplies Emergency Measure Activated. Саудитска Аравија што е, Production Cuts Global Supply, машала. Индија, оп. Statewide Blackouts, таа милиарда малку таму треба да рестартират. Австралија, што пишува Southern States, Grid Instability, машала. Супер. Гуги, збори со години спремајте се, луѓе справено смешно. Ке бегате на село, братче, ке живеете на свеки, нешто кое има на соларно, супер. Свинска маска јадете, смеете се, братче, смеете се. Туку по градовите и без тоа се живо празничко, сами седеме, една екипа сме. Другите се од продавницата одат на попусти. Еден викам, брат, дек си понеделник АББ, таа продавница попусти имала 10%. Дек си вторник, а во другата процент имаше 10%. Брат, среда, дека си, среда вика на овакво, на лепина вода. Супер, братче. Како е биткоинот? Па иде, гледаш, седеме по кафичите. Супер. Fuel, traveling limits, reduce work weeks. Од дома треба да работите. Мобето е, треба да затворат да работите од дома, да одете пешки по храна и по продукти и кој има електрично возило ќе пуне од соларно. Кој нема, додека собере парички ќе поминат години. Ама, другари, идемо наскоро, треба да се придружите на криптогуги, додеме пешки, брат. Среќа што ни е какво кажи го на Дискорд, ке сме онлайн, нели да трупаме технологија за да живееме. Троа да капне од тука, троа до намо, смешно било, супер, брат. Сите ги дојдете академијата. Оп. Та истиот ли или друг? И чекай, ова е друг. Пред тоа не беше, чекай малку. Онај што го бутнава над Бродвей ли беше или? Не се сеќавам. Не, истиот ми се дека. Не, дефинитивно го погоди, брат. Дефинитивно го погоди. Брато се заканува, тоа мислам да гледав. Машалла. Индија. Тие братче, тие там треба да и се одземат фосилата и луѓето се врнат како што е било пред Англија да ги по Турчи. Значи што ово Франц колапсинг, супер. Jérémy, cet assistant de vie scolaire, ходиш пешки ти, брат. pour aller voir sa famille et passer Смешно des week-ends беше, à la campagne. Криптогуги, пешки дел. Ходите сите. Pour l'instant, Ходите. c'est le moins cher du quartier. C'est des malades. Топа на француски, Аз брат. vous avoue que je Да, m'attendais не pas à ме ça. зезе, да ви преведам. Ля пешки. Тоа е. Брата го гледав. Шо, значи, шил се. Супер, брат. Супер, мене ми е мило. О, ја, колко да ви звучи лудо, јас се радувам. Радувам се дека го предвидев пешки, брат. Пешки и да си трупаме академијата ние крипто, да се правиме ние и ќе си земеме норовоче да ни прави палачинки, братче, или пица. И шо биде, бе? Зашо бе онама уклучено па тоа, брат? Нешто ме забушава, треба да видам шо е финтата. И брато не е келов робот со перика. Ој, баш на нас таков ни треба за академијата, само си порачуваме и он ни прави тука и ја ви праќам до дома достава. Не може ли пица? Сега, брач, пица не може ли да ве заменат? Другаре? Гледа го, брато. Па и сече. Ле. Овие што работат до него, што го учат. Кој други што презема?
Мале таа не се дава ово. Леле на келнер ли да даде? Ау, бро, смешно било. 3 до 5 години. Ајде, чао. И овие браките кои се в Северна Кореја, ова. Брат. Шо почна да сецка, бе, братце? Ли. Шо вика на Full Military Support? Ја па не читам наслова. Тоа е прескав видеото што ми го испришали. North Korea offers full military support to Iran if US launches ground invasion. Значи пак ќе праќат и таму, како што у Украина пратија, значи и тука ќе пратат помош. Де факто имат тренинг за дронови, чуда, борбено искуство. Не е обично, значи да, гинат, али не е обично праќање на копнена војска, туку збореме на генерали кои што се обучуваат како да водат копнени операции против Америка, другари. Не е тоа, овај прати братовија да гинат за него. Не бе, брат, ти си војник. Тоа е. Ти си потрошен материјал и одиш таму да учиш за бенефит на државата да знае у случај на копнена инвазија на Северна Кореја како да се бранат. Дај, брат, малку логички пристап направете, кој ќе рече некој и ти од добро, ништо не добро е. Ја читам и се чудам, трудам се како да предвидам работите, дека треба да бегаме на село, брат. Иначе ја имам дека да се скријам, така да да не се секирате. Баш сега му кажував на Брекинг, че брат, че Етиопија иде да дојде. Ајде, машала. Супер. Паника. Ово е, гледай што пишува. Ќе го прочитам на англиски. This is what happens when you rely on Zionists. Значи, гледай, братче, една група не ремете. Група сатанисти не ремете цел свет. Една мала група сатанисти, братче. Мала група на сатанисти не ремете, брат. Јас зборам 22 години ме прават ненормален. Јас се спремам. Вие не се спремате. Гледай шо ово, човече. Ау, бро. Чекай, исклучувам много ветер дуа. Леле. Оу, има ли крај на ово? Ама бе. Минути и 30. Уф. Но мислете си колко тука луѓето губат пари. Ама во крај има ли? Лели, болничкото коме беше тamo? Не, ово е, другари, спремајте се за пишадија, брат. Да се надевам дека бизнисите не ви се многу направени за да зависите од бизничи. Бракета у шиш. Супер, те така ќе си взимаме на литр. Мислам, вие ќе си взимате на литр. Оп. Буренца спремајте. Спремајте буренца, другачиња. Смешно беше гуѓето од пешки. Кјојате сите. Чек само. Другари, рандом коментар да ставите да купам од и тоа AC-то. Брат, не може да дишам. Не може да дишам. Америка, значи на газ се греев. Беше, гледай сега, место ние, брат, да бидеме у БРИКС. Место ние да бидеме со Русија и да се топлеме на газ, јас сега се мачам со ово AC, кој што ми разби главата, што се вика, и ми суши устата. Утре пишете, луѓе, коментар рандом, така од дено, теко на дено, да си земам ово какво кажа што го надува воздух. Чека, ово не го прочитав, што е финсо. The neighborly relationship between our peoples should take paramount over any other political consideration. The fact that they decided to attack our country like this does not show good neighborly relations or the essence of that brotherly... Кукајте се, врачи, куки. Бидете па соционисти и кукај ми се, врачи. Брато, кој беше ова? I can sell this for... Мама со шо бе. It's just performed really well in a risk-off episode. I'm thinking of selling this house. I can sell this for 30-35 million. What?
I want to get 10 million into Bitcoin. Кој шо е, брат? Because I think this is your last chance. Пишете коментар, кој беше It's ова? going to trade closer to a million. It's going to trade at a Ја capitalization ба слепи greater to сум, gold. брат. And when it trades at $1 million, Bitcoin is boring. It's gold. But it's Ја па not. читам тука високо, а не го гледам ова. Bitcoin is so... Брато, гледајте што ќе направи, ќе купува. Чекај да видиме дали има нешто друго интересно. Шо China donate 60 тона фрајс to Куба. Леле, брат, Куба, многу лошо. Куба, братче, умират за јадење. И тие нели имат најуспешни операции против рак и чуда и други болести. Моментално болници се у тотален хаос и Трамп следно што сака е, како што ви кажав во претходните видео пред месеци, дека Куба е следна и комплетно народ што гладува, нема многу да издржи да поддржува по овие што владеат со Куба. И можно и да биде уште полош таму. Уште полоша војна таму да има. Пошто русите нема да треба да го дадат толку лесно. On this area here, so I'll kind of zoom in so you can see. This is just the volumes of people going into that oil market and kind of, for the most part, selling after that Donald Trump post. You can see there's this real spike in activity. A lot of Гледај people се, брат, going. гледај се. Ово од вчера. Значи, data reveals someone made a massive $580 million trade on oil exactly 50 minutes before Donald Trump post his tweet about pausing the Iranian war. Значи, пред 15, овој Славчо го постира и ја не знам дали го спомнав вчера, значи 580, брат, тоа е 580 милиони. 15 минути, бе. И како бе, брат, да не се истражи ово, кој е, шо е, како е? Знаете ли ви колку е 580 милиони луѓе? И немало инсайдерско трейдање. Гледај го, човече, ово. In kind of this frenzy, and that's the kind of flip side of prices. 580 милиони, брат, трейд. Не верувам да е син му на Трамп. Дека изкладира тие пари, брат. И се дознаеш одма. Ова е па Питер Шифт, брат. Ова е колку лупа зелени. Ово шо е? Ово не може да го објавам, дека ќе ми го блокират видеото. China sold 231.000 електрично heavy vehicles. Маша. 231.000 електрично возило, тешко електрично, мислам камиони за товар. Охо, брат. И камионџиите шо чекај, ово гледате, ово нема шофер, брат. Шо? Замислете си колку луѓе ќе останат здраво да гледа. Ово не прави пауза, другари. Ово не прави пауза. Станува се поинтересен и поинтересен свет. Тоест, welcome in my world. Ово дека е? Шо? Ово ќе биде се поинтересно и поинтересно. Затоа ни треба крипто и биткоин. Шо направи овие? Овие кинезите кои ги излегнат со нешто, шо направи овај, брат? Ово е ствар, брат. Гледај, ово е еднината, брат. Имаш телефон, сакаш апарат, гаджети, цап, 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 лепеш. Гледај шо направи ова. Ова стварно ми се свиѓа. Гледај, брат. И телефон, и апарат, и телескоп може да види, братче. Не, ово е врв. Ово е работи од сек што се ми били интересни. Ајде, Австралија, отиде без овакво. Ово е тоа островчето. Како се вика? Харк Ајланд. Ова е остров, треба да го презема. Чујам шо е? Има аеродром, има пристаниште и
Од тука ли товарат? Значи ово е... тука има. Значи ово чудо треба американците да го презема, значи. Че да имам само шо пишува. Iran is rapidly building up defense of Karkanac. Ти тоа ме нервира, брат. Значи сега, кажи го, много може лесно да се направи одбрана, кој што американците не може да таргетират. Ако таргетират, може да уништат голем дел и да го направат протокол, тоест дело дека треба да се движат бродовите, самите да се го загрозат. Значи може да се направи соодветно одбрана, ама гледаме дека овие си играат тука, персиците си играат, па иранци. Еноски го надават. They are laying mines, traps and moving more air defense and troops in case of US ties. Брат, трябваше до сега това да биде спремно. Харк handles 90% of Iran oil exports. So Trump has been... Значи гледаш, 90% от тук излага чудото и овие американците планират комплетно да го преземат. Гледай, брат, че 90% излага от това чудо, брат. Како Господ го е креирал свето да вадат си очите за еден остров. А пази, не ни треба нас ова. Ние имаме сончева енергија. Ние имаме и други видови на кристали, чуда, енергија, што уопште не ни треба ова чудо, ама е. Значи, ово островче, ово ќе биде, ти ќе лесно може да се земе остров. Ама, брат, како ќе оштитиш, брат? Како ќе оштитиш? Како ќе оштитат американците овај остров, ќе им биде многу интересно. Тука ако пламне, ако 90% идет тука, ако пламне, ово ќе биде многу интересно. Едва и чекам да видам. Кој е, брат? Here's the problem. The strait was open before the war began. We are now seeking to solve a problem that we created. Вика, требаме 2 милиарди на ден to reopen the Strait of Hormuz. Значи, шо мисле на 2 милиарди на ден? Значи, колку војска треба да го штити тоа чудо? Шо копнена, шо воздух, шо бродови, за тоа да држи да биде отворено. 2 милиарди е многу. Ќе биде интересно. This is insanity. $2 billion is a lot of money. That's the minimum amount of money that is being spent every single day on this war. There are over a dozen families who are burying their loved ones in the United States. Има многу загинати, ја мислам само криет. Има многу загинати војници амерички. Тоа ќе излезе после години, дали ќе излезе. Има многу. Тоа сум сигурен дека има многу. Пошто Трамп на некој треба го видов доста исплашен. И овај па ги береме нешто шо вика. Значи, пораката е Iran possess offensive missile system that even America does not have. Their highly advanced missile that haven't been... Да, ја мислам дека овие иранците заедно со Русија и со Кина имат сериозно чудо од проектили кои што треба да ги употребат. Значи, гледаш што вика, Иран вика има толку многу складирано што може целиот Middle East да го збриши, брат, не само Израел. Другаре, ова, братче, требаше 2035 ние се мачеме со оваа проблематика, ама улаваме многу порано. Ово мастеркарти Солана, трупајте Солана, ово шо е? Шо сецка е, брат, помшо Да, бе, брат. Зашо ме заебава ово? Дика е ово? Second Airborne. Is that
Right, so we have 5,000 Marines coming in 2 separate ships. We got about between 1,000 and 3,000 from the 82nd Airborne. Is that part of scoring, and continuing your analogy, getting through that last 20 yards? And would that include opening up the strait by taking some of those islands? Yeah, so it gives us more options, obviously, right? So, you know, it gives us the option to... So how does this thing end? It ends with no nuclear weapons, no nuclear fissile material, no ballistic missile program, and no massacring protesters, right? And so how do you enforce that? You put the regime in a vice grip, right? And if they violate any of those terms after the kinetic operations happen, you squeeze them. And if this operation will end, the United States will effectively control Karg Island. Doesn't necessarily mean we're going to have to land on Karg Island, but we can control it militarily, and we will open the Strait of Hormuz, and that means we will control 96% of Iran's oil production. Right? That's like Venezuela. We will control Iran's oil, and that means we will control their economy, and then we will have the ability to strike them if they misbehave again. So they will be effectively neutered as a terrorist state. Ќе биде интересно. И овај косик ше. And you know that here's how I feel about it. There's a simple thing as a leader. And you know this, having been in the military, Trump wouldn't know it because he's a draft-dodging coward. But anyway, a war is justified if you're willing to send your kids. Because how can you send somebody else's kids to a war if you won't send your own? So I'm calling right now for Barron Trump, Donald Trump's son. You know, after all, he's had 3 wives. He's had kids by each wife, and nobody's ever served in the military. To my knowledge, a Trump in the last 100 years has never done military service. Well, Barron, you can change that. Enlist in the United States military right now. Do something your father didn't have the courage to do. Do something your father didn't have the patriotism to do. I want to see a Trump in the military. Everybody in my family has served, so I think I can say that with all due confidence. Come on, Trumps. Don't just reap the benefits of this free world. Somebody put on the uniform, and that's you, Barron. And I have no excuse that Barron might be too tall. David Robinson served on active duty. He was 7 feet tall before he ever went to the San Antonio Spurs basketball team. Значи, управа е, брат, не е превисок за ово, значи, брат, да. Ако веќе толку сакаш, брат, Make America Great Again, треба децата да кренат у армијата, братче. Како родни цревата за едење. 38 million people. 38 million people. The amount of havoc we have Америка од 1971 до 2022 има убиено 38 милиони луѓе. Think about the consequences of the Iraq war. Ово не можем да го споделам, дека ќе ми блокнат. Of saying that in 5 days it'll be then when we conduct these strikes on energy infrastructure if these talks don't go anywhere. But that coincides quite neatly with the arrival of American forces to the region. So there's been speculation that Donald Trump is trying to buy time before a military build-up. What do you make of that speculation? It appears to me that he's been misinformed. I think his Secretary of War has been deceiving him, has been giving him all these rosy reports. But the fact of the matter is, regardless of how many Marines he's going to bring to the situation, he can't actually make that Strait of Hormuz open by force. Even his own Navy can't do it, even though he said he's going to escort these ships, and then he appeals to the Europeans as if the Europeans have more ships than the US does, which is ridiculous. And then even if he occupies the Karg Island, the whole situation could be devastating. What if you put 4,000 or 5,000 Marines on an island and then they get swamped by Iranian missiles? They will be massacred. So I'm sure. Да, стварно, те ја тоа чудам, 5,000 маринци ќе ги ставаш на тај остров. Но веќе ги потрупат со проектили. Ќе ги потрупат со проектили.
the Iranians will allow him some leeway. Много ми чудно, брат. Тие петилјади маринци треба да ги штитиш, треба да ги доставаш нон-стоп храна, лекови, чуда, ресурси, мислам, много чуден подек. И дај тука да завршам. Еј, чекай бе, колку време брат? What? Не, саат 14 минути. Добро, листаме вести. Другари, значи Кина веќе оде чао за таксистите. Значи за 3 години овај свет нема да го препознаеме. Истиот обед бил, ама никој ништо не презима. Чекай малку. Ово не може да го објавам, затоа што ќе ме го блокнат, не имам конспираси теории. Чекай да имам германците. Das ist einfach viel zu teuer. Und jetzt gibt es ja den Trend Tanktourismus tatsächlich. Einfach ins Nachbarland fahren. Значи, fuel crisis in Germany. Mashallah. Germans are now flooding Polish border stations in huge cousin dry pumps. Mashallah. Супер. Бегајте од Германија, другари, што ви кажав. Што ги правите без... Другари, што ви кажав? Од цел свет ќе се врат назад тука на село, брат, македонците, па у Америка ќе нема гориво, да речеме, или ќе е многу скапо. У Германија ќе нема ни цела Европа, ни цел свет. Што ќе правите, брат? Не може да дојдете на работа со ништо така, да бурум, чекаме бе. Ајде да видиме, литали, 71.000, супер, брат, не пропаднаме, цел свет пропаѓа, гледа, крипто си бучи, брат. Гуштеров аналитика, паѓа злато, паѓа сребро, ниту лита како што треба да речеме. Не лит над 10%, не ништо не лит на, брат. Али ово си бучи, брат. Крипто гуги, академијата се оправдува. Брат, зелено. Живи сме, здрави сме. Да сте купили повеќе биткоин, помалку алткоини. Ќе ве научиме у академијата како треба и тоа е тоа. Да се надеам дека ќе натрупате шо повише крипто, за да има, кога ќе треба да бегаме на село, да има шо да кеширате. Чао, другари. И кажам ви, бујрим у академијата за да научите шо го чека овај свет и многу полошо е од колку шо изгледа. Чао.